केंद्रीय बजेट 2024-27 आगामी 10 वर्षर भारतर क्रीड़ा क्षेत्र को विकसित करने केउं नया मिशन घोषणा कराଯାଇଛି। यार सठिक आंसर होछि खेलो इंडिया मिशन। यार टार्गेट होछि आगामी क्षेत्र में भारतीय क्रीड़ा क्षेत्र को ऊपर को नेबा। द्वितीय क्वेश्चन टी होछि मे 2026 रे गुजरात रो गांधीनगर रे आयोजित एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप रे भारत केतोटी पदक जितिला। यार सठिक आंसर होछि डी ऑप्शन थिबा 10। एथिरे सिल्वर गोटे एवं ब्रोंज 9टी पदक जीतिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि हमर भारतर प्रथम हाइड्रोजन बस सेवा केउं शहर रे आरंभ कराइछि। यार सठिक आंसर होछि लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि भारतीय एथलीट देव कुमार मीणा 2026 रे आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे केउं क्रीड़ा विभाग रे स्वर्ण पदक जीति जातीय रेकर्ड सृष्टि करथिले। यार सठिक आंसर होछि पोल वॉल्ट एवं एही क्षेत्र से 5.45 मीटर अतिक्रम करी जुग्म हरे ही जातीय रेकर्ड स्थापन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि आईपीएल रे क्रमागत 4टी सीजन रे 600 रु अधिक रन करथिबा प्रथम खिलाड़ी किए। जो माने आईपीएल देखुथि से माने यार आंसर आराम दे देबे। यार सठिक आंसर होछि विराट कोहली। केते जण मते कमेंट्स करथिले जे यार आंसर टी सही सुदर्शन बोली, किंतु यार सठिक आंसर होछि विराट कोहली। विराट कोहली लगातार 2023, 24, 25 एवं 26 रे 4टी सीजन रे 600 प्लस रन करछंती। तांको पूर्व केएल राहुल एवं क्रिस गेल 3टी सीजन रे 600 प्लस रन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि 2026 रे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर केउं खिलाड़ी को मिली। यार सठिक आंसर टी होछि मोंडो डुप्लेंटिस। मन रखिबे मोंडो डुप्लेंटिस केउं खेल खेलंती से खेलंती पोल वॉल्ट। ठीक है जो थे देव मीना रेकर्ड को जातीय रेकर्ड को से खेल खेलंती मोंडो डुप्लेंटिस पोल वॉल्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रयुक्ति विद्या मंत्रालय MEITY द्वारा आईआईटी रे स्थापित परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा मुख्यतः क्यों स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली बा आर्किटेक्चर उपर आधारित। यार सठिक आंसर टी होछि परम रुद्र। मन रखंतु क्वेश्चन रे भूल आसी जेते जण मते मेसेज करथिले सेतिरे आईआईटी मद्रास दियाछि, किंतु यह आईआईटी खड़गपुर रु ही करा जायछि। परम शक्ति होछि एनएसएम अधीन रे आईआईटी खड़गपुर स्थापित एक सुपर कंप्यूटर। तो एटा मन रखबे आईआईटी मद्रास ने। यार सठिक होछि आईआईटी खड़गपुर एवं सठिक उत्तर होछि परम रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि केउं राज्य सरकार भ्रष्टाचार बा दुर्नीति विरोध रे प्रोजेक्ट 0 आरंभ करिसंती। यार सठिक आंसर टी होछि हरियाणा। वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शून्य अनंत बा 0 टू इन्फिनिटी प्रदर्शनी उद्घाटन क्यों ठारे करछंती। यार सठिक आंसर टी होछि नवा दिल्ली। क्यों राज्य सरकार समस्त सरकारी विद्यालय गुड़िक रे सकाळ प्रार्थना रे वंदे मातरम गाइबा अनिवार्य करछंती। यार सठिक आंसर टी होछि मध्य प्रदेश सरकार से सकाळ प्रार्थना रे वंदे मातरम गाइबा अनिवार्य करछंती, जो द्वारा कि छात्र छात्री मानक मध्य देश प्रेम जागृत होई परिबो। और नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि भारत सरकार को डिजिटल भारत निधि बा डीबीएन ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने पई केउं राज्य को 2432 कोटी अधिक सहायता राशि प्रदान करिसंती। पिला माने एग्जाम रे एही ऑप्शन गुडा को आसीतला, किंतु यार सठिक आंसर होछि आंध्र प्रदेश। एही ऑप्शन भितर कोनोसिटी नुहे एही ऑप्शन आसीतला सेति पई म एटा रखि देछि, किंतु यार सठिक आंसर होछि आंध्र प्रदेश राज्य पई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो प्लेटफॉर्म रो नुआ एमडी भाव में क्या नियुक्त करा जायछि। समस्ते तो जियो सिम व्यवहार करछंती। यार सठिक आंसर होछि आकाश अंबानी। आकाश अंबानी को 9 एप्रिल 2024 ठारू 5 वर्ष पई जियो प्लेटफॉर्म रो एमडी भाव में नियुक्त करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि अशोक महान बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार पई श्रीलंका को काहाकू पठाइथिले। यार सठिक आंसर टी होछि महेंद्र एवं संघमित्रा। कमेंट्स रे पिला माने जणेबे अशोक क्यों युद्ध परे
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟେରାଲ କେଉଁ କେଉଁ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତାଲୁକ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ଅଧିବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 30%ରୁ 33% ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ୱାକଫ୍ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ପରିଷଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ କଥନଟି ଠିକ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବି। ଏଥିରେ ମହିଳା ତଥା ଅଣ ମୁସଲିମ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁସଲିମମାନେ ହିଁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ବର୍ଷ 2026ର 98ତମ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ କେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନଦର। ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଅନଦର 98ତମ, ଯେହେତୁ 98ତମ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଚରା ହେଇଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନଦର। ଏଥିରେ ଥିବା ଅନୋରାଟି 97ତମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 98ତମ ଯଦି ପଚାରିବ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନଦର। ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା GHI ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 102ତମ ସ୍ଥାନ ସହିତ କେଉଁ 100ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରଖାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗମ୍ଭୀର ବା ସିରିୟସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ GHIର ସିରିୟସ୍ ତାର ମାନ ହେଉଛି 20.0ରୁ 34.9 ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା 102, ଯାହାର କି ପରିମାଣ 25.8 ଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅସନ୍ତୋଷର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଜଣାଇବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ଉପାଧିଟି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଲା, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଗଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ୟୁରାନିୟମ୍। ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 2026ରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ସପ୍ଲାଏ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। କାନାଡ଼ାର କେମିକୋ ଭାରତକୁ ୟୁରାନିୟମ୍ ଯୋଗାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଛି, ମାନବ ଶରୀରର ତନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ବା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶରୁ ସୂଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସମ୍ବେଦୀଗ୍ରାହୀ ବା ରିସେପ୍ଟର୍ସ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ବା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣୀୟ ତ୍ୱରଣ ତଥା ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ। ପାଣିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହାର ଶରୀର, ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପାଦପ ସମୂହରେ ରଖାଯାଏ? ମାନେ ପାଣିରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଟି ବଢ଼େ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଶରୀର, ମୂଳ, କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପତ୍ର ବିଭାଜିତ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଥାଲୋଫାଇଟା କହିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାର ଉଦାହରଣ, ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଏବଂ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର ଉଦାହରଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି, ଯଦି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ DNA ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 70%ରୁ କମ୍ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍। ଯଦି ସମାନ ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ତାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଛୋଟ ଏବଂ ମୋଟା ହୁଏ ତେବେ କେଉଁ ତାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିକ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ତାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାରଟିର ଲମ୍ବ ବଢ଼ିଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼େ ଏବଂ ତାରଟି ମୋଟା ହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମେ। ତ ଏସବୁ ଥିଲା ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି
7 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର କି ଆମେ ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଥ୍ର କିମ୍ବା ରିଜନିଂର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯଦି କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।